गुरु रूप गुरु दी प्यारी साध संगत जी, जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी। सिमरन करते रहा करो। संसार दी कमाई दे नाल नाल नाम सिमर दी कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो, क्योंकि तुहाडे दुखों की दवाई सिमरन है। तुहाडे हर सवाल का जवाब सिमरन विच है। इसलिए अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। हर इंसान नूं पता इस संसार चो असी एक ना एक दिन जाना आ। हर इंसान नूं पता असी एक ना एक दिन मरना जरूर आ, पर फिर भी वो सिमरन नहीं करता, फिर भी अपने स्वासां की कदर नहीं करता। हर इंसान नूं पता कि नाल कुछ नहीं जाना, खाली हथ आया खाली हथ जाना आ। फिर भी इंसान सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करता पिया, और फिर भी दुखी दा दुखी आ। हर इंसान नूं पता कि संसार झूठा हैगा। इत्थे रिश्ते नाते दोस्त मित्र सब झूठे ने, किसी ने साथ नहीं देना एक गुरु तो सिवा। फिर भी वो परमात्मा नूं भुल के, रब नूं भुल के इस झूठे संसार नाल प्यार करी जा रहा। इस झूठे संसार दे प्यार दे विच फसदा ही जा रहा ते परमात्मा नूं भुलदा ही जा रहा। इस जीवन का जो मकसद सी उहनूं याद ही नहीं करता पिया। सानूं ये शरीर बंदगी करने वास्ते मिलिया, भगती करने वास्ते मिलिया। एक बार एक ना कीड़ा गोबर दे विच जिहड़ा गोहा करदियां पशु करते ने, वो गोबर तो एक कीड़ा पैदा हुंदा। ਉਹਦਾ शायद मैनूं नाम याद नहीं हैगा। वो गोबर तो कीड़ा जो पैदा हुंदा तो गोबर का गोला बनाउण लग पैंदा। सवेर तो लैके शाम तक वो गोबर का गोला बनाई जा रहा। फिर जो शाम पैंदी आ, सूरज ढलण लगदा तो उस गोबर के गोले नूं जो कीड़े ने बनाया हुंदा, मेहनत करके वो गोले नूं अपने घर विच खिच्चण की कोशिश करदा। जो अपने घर अंदर खिच्चण की कोशिश करदा, वो गोला सारी दिहाड़ी मेहनत करके वो गोला बहुत वड्डा बन जाता, जिहड़ा उहदे घर दे विच एंटर नहीं कर पांदा। ते बड़ी वो कोशिश करदा वो कीड़ा कि ये गोबर का जिहड़ा गोला आ मेरे अंदर आ जाए, घर दे अंदर आ जाए। तो इन्नी कोशिश करते 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 हार के वो उस गोले नूं छड्ड के आप गुफा चले जाता। सारी दिहाड़ी दी उहदी मेहनत कि वो पूरा दिन वो गोहे का गोला बनाउण दे विच, इकट्ठा करन दे विच लग्या रहा। पर जो शाम नूं अपने घर वो गोले नूं लैके गया तो उहदे घर दे अंदर वो गोला आया ही नहीं हैगा, गोला अंदर वड़िया ही नहीं हैगा। ते हार के लख कोशिशां करन दे बावजूद भी ते वो कुछ भी नहीं कर सकिया, फेल ही हो गया। ते सो अज साडा इंसान आ, असी आ, वो इकट्ठा करन ते लगे होए आ जिहड़ा साडा कदे हो ही नहीं सकदा। असी रात दिन लगे हैं, रात दिन लगे हैं कि सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लईए। पर शाम नूं जदों पता लगता है कि दौलत साडे काम दी नहीं हैगी, फिर इंसान पहचानदा आ, पछतांदा आ। सारी उम्र वो संसार की कमाई इकट्ठी करी जा रहा, इकट्ठी करी जा रहा, जमीनां बनाई जा रहा, गड्डियां कारां बनाई जा रहा। जदों लाड़ समा आंदा ते फिर सोचदा विचारदा कि मैं अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लिता, अपने जीवन नूं प्रभु दे लेखे नहीं लगाया, बंदगी नहीं की, भगती नहीं की। वो सारी जिंदगी वो इकट्ठा करता रहा जिहड़ा कदे नाल नहीं जाना।
ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਮਦੂਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਇੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਆ, 3-3 ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪੇ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੱਟਣੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੱਟਣੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੱਟਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ, ਹਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਯਾਵਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਬਰ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਗੋਬਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੋਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ, ਹਨਾ। ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਆ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ 24,000 ਸਵਾਸ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਪਸ਼ੂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਲਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, 40 ਸਾਲ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਆ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲੀ ਬਸ। ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਵਾਸੀਰ, ਹਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ, ਹੱਡਾਂ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ? ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਤੜਫਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਹਨਾ? ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀ, ਹਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆ? ਘੱਟ ਮੈਂ ਰਹਤਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਕਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ 24 ਆ ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ, ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੋ, ਈਸਾਈ ਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਜੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਓਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਵੀ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜੈ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।